پہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم لوگ انوائرمنٹ پہ، ہیلتھ پہ اور خواتین کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم یونائٹڈ نیشنز گورنمنٹ اور جتنی بھی اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ آرگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں. کیونکہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں یا پوری ورلڈ میں خواتین کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں یا ان کو ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ نہیں مل پاتے. تو ہم اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں کہ خواتین کو آگہی دی جائے کہ ان کے بنیادی حقوق کیا ہیں. ان بنیادی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا نے خواتین کے لیے ایک خاص دن کا انعقاد کیا ہے جسے انٹرنیشنل ویمنز ڈے کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. اور یہ دن 8 اپریل ہر سال 8 اپریل کو 8 مارچ کو منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو ان کے بنیادی حقوق دلائے جائیں ان کی دہلیز پہ، اور ان میں آگاہی پیدا کی جائے تاکہ وہ خواتین کے حقوق اور خواتین کے ساتھ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو ان تک بام پہنچایا جائے. جس طرح گھروں میں خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں، خواتین کا استحصال کیا جاتا ہے، خواتین کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے، تو ان سب حقوق کو، ان چیزوں کو، خواتین کے حقوق کو عالمی سطح پر نیشنل لیول پہ اجاگر کرنے کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. بیسیکلی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خواتین ہی وہ طبقہ ہے جو کہ ایک اچھی نیشن کو، اچھی قوم کو بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. یہ انٹرنیشنل ویمن ڈے بیسیکلی خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے منایا جاتا ہے. آج یہاں اکٹھے ہونے کا مین مقصد یہی ہے کہ خواتین کو، آپ لوگوں کو ہم اس دن کے حوالے سے اور آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے تاکہ آپ بھی اپنی آواز ہماری آواز کے ساتھ ملا کے ہم خواتین کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے. تو آپ لوگوں کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ اگر گھریلو تشدد ہو رہا ہے یا کوئی بھی اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کو، اپنی کمیونٹی کو یہ بتائیں کہ جی ہمارے بھی حقوق ہیں. نان نفقے کے حوالے سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس سے انسان خواتین کا استحصال کیا جاتا ہے. تو وہ ہم سب نے مل کے خواتین کو بنیادی حقوق دینے ہیں. چونکہ یہ دن انٹرنیشنل ویمنز ڈے اس چیز کی طرف قدم بڑھاتا ہے کہ خواتین کو ان کے جو حقوق ہیں وہ دیے جائیں اور خواتین اس دن کے ساتھ ریلیٹ ہو کے اپنے حقوق کے لیے کوششیں کرے اور اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، آنے والی نسل کے لیے کوششیں کرے تاکہ ماحول اور سوسائٹی کو بہتر کیا جائے. اسی حوالے نے یو این کا ایک ادارہ ہے یو این ویمن جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہا ہے، اور یونیفیم ایک ادارہ ہے جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہم بھی اسی ادارے کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں اور ہم ان کے مینڈیٹ کو، ان کے چارٹر کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ لوگوں تک اس چیز کی آگاہی پہنچاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں ان تک آپ کو آگاہی دی جائے اور آپ کو آپ کے حقوق آپ کی دہلیز تک پہنچائے جائیں. اس کے ساتھ آپ لوگ اپنی آواز بلند کریں، ہمارے ساتھ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہماری آرگنائزیشن کا، بطول ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیں تاکہ ہم خواتین کو امپاور کرنے میں اپنی کوششیں تیز تر کر سکیں اور ہمارے جو آبجیکٹیو ہیں، جو خواتین کی بہتری کے لیے کوششیں ہیں، ہم ان کو بہتر کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز یونائٹڈ نیشنز نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے جس میں خواتین کی بہتری کو اور خواتین کی بہتری کے لیے کام کیا جائے، خواتین کی صحت کو بہتر بنایا جائے اور خواتین کے جتنے ان سے ریلیٹڈ مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. بطول ویلفیئر ٹرسٹ
पिछले तकरीबन 10 सालों से ख़वातीन की बेहतरी के लिए, ह्यूमन राइट्स बुनियादी इंसानी हुकूक होते हैं, जो हर बंदा उसके साथ अगर कोई मसाइल का शिकार है या कोई उसका इस्तेसाल कर रहा है तो उसके लिए आवाज़ बुलंद की जाती है। और जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का साथ ज़रूरी होता है। इसी हवाले से ख़ास तौर पे मैं यहाँ ये बात करना चाहूँगा कि माइनॉरिटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कानून होता है मुल्क का, उसमें माइनॉरिटीज़ को भी बुनियादी हुकूक वही हुकूक दिए जाते हैं। आप लोगों के लिए जिस तरह आप क्रिश्चियन कम्युनिटी हैं या मिनॉरिटी में आप लोग आते हैं, आपके हुकूक के लिए गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी काम कर रही है कि मिनॉरिटीज़ के हुकूक को उजागर किया जाए और जो मिनॉरिटीज़ होती हैं उनको उनके हुकूक दिए जाएं। लिहाजा आप लोग भी हमारे साथ मिल के अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। अगर किसी का कोई भी इस्तेसाल से या आपके बुनियादी हुकूक नहीं मिल पा रहे तो आप अंकल अयूब हैं, उनके तवस्सुत से हम तक रसाई कर सकते हैं और हम आपके हुकूक के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, उसकी बेहतरी के लिए, आपको बुनियादी हुकूक पहुँचाने के लिए। मैं अपनी बात इसी चीज़ से ख़त्म करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कमिटमेंट करनी है, एक वादा करना है कि आपने अपने हुकूक के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है ताकि आप अपने हुकूक के लिए अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और अपनी सोसाइटी को भी आपने अपने इर्द गिर्द जो माहौल है, इर्द गिर्द की जो कम्युनिटी है, उसको भी आपने सेंसिटाइज करना है, उनको भी बताना है कि आपके हुकूक क्या और माहौल को, मुआशरे को इस्तेसाल से पाक मुआशरा हमने बनाना है और अपने हुकूक के लिए कोशिशें तेज़ तर करनी है। इसके लिए हमें आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों के साथ हम हैं, गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है। तो इस तरह से एक अच्छा मुआशरा हम बना सकते हैं जो कि बुनियादी हुकूक जिसमें बाम पहुंचाए जा सकते हैं। तो यही मेरा मैसेज था आप तक। हम एक दफ़ा फिर ये बात दोहराना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस ने और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंटरनेशनल विमेंस डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि ख़वातीन को उनके हुकूक पहुँचाए जाएं और उनको उनके हुकूक के बारे में आगाही दी जाए। लिहाजा आप लोग इस दिन को ज़रूर याद रखें और इस दिन को अपने तौर पे भी आप मना सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को भी बता सकते हैं और अपने हुकूक के लिए आप आवाज़ बुलंद कर सकते हैं ताकि ये पुरअमन और पीसफुल माशरा तश्कील दे सकें। मेरी यही बात थी, यही मैसेज था आप लोगों के लिए और आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं तारफ़ करवाता चलूँ मिस नाजिया बतूल, ये प्रेसिडेंट हैं बतूल वेलफेयर ट्रस्ट की, इन्होंने ही इस ऑर्गेनाइजेशन की दाग बेल रखी, फिर हम लोग साथ मिलते गए और आज ये तनावर दरख्त की सूरत में मंजर आम पे आया। अभी रिसेंटली हम लोग नैरोबी केनिया से होके आए हैं, पाकिस्तान की तरफ से हम वाहिद ऑर्गेनाइजेशन थे जिसने हमने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और हमने वहाँ पे भी अपनी आवाज़ को, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको उजागर किया है। वहाँ यूनाइटेड नेशंस की हाई ऑफिशियल से हमारी मुलाकात हुई है और पूरी दुनिया के जो लोग थे वो वहाँ पे आए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये हैं राजा शहजाद अहमद साहब, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं बतूल वेलफेयर ट्रस्ट के, बड़े कमिटेड आदमी हैं। तो इसी तरह आप लोग भी अगर काम करना चाहते हैं अपने हुकूक के हवाले से, और बहुत सारे सेक्टर हैं ख़वातीन से रिलेटेड, आप लोग किसी भी हवाले से हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी मेंबर बन सकते हैं, अपने मसाइल को हम तक पहुँचा सकते हैं। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपके मसाइल को हल करने के लिए। तो यही मेरी बात थी और मैं इस बात पे इस बात को ख़त्म करूँगा कि आप लोग ये तहैया कर लें कि आपने अपनी हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला के ख़वातीन के हुकूक के लिए, यानी कि आप लोग अपने हुकूक के लिए
اپنی کوششیں تیز تر کریں گے. تھینک یو ویری مچ.